এই পর্যায়ে আমাদের সামনে বয়ান পেশ করবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আজকের শান-এ রিসালাত মহাসম্মেলনের প্রধান আলোচক, বিশিষ্ট আলেম দ্বীন হযরত মাওলানা মুফতি रियासत आली कासिमी भारत। हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत आली कासिमी भारत अभी हमारे सामने बयान पेश करने के लिए आरज़ करेंगे। हमारे अज़ीज़ मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत आली भारत, हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत आली कासिमी भारत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس مبارک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے محبت کرنے کی ایک خاص علامت اور ایک خاص پہچان اور ایک خاص کسوٹی کو بیان کیا ہے، اور اس حدیث کا پیچھے سے ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول ہیں، 10 سال تک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں، اور اس شان کے ساتھ خدمت میں رہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کے ہاں یا نہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ ساری خدمت منشأ نبوت کے مطابق کی۔ یوں فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی فما قال لشیء فعلته لما فعلته ولا لشیء لم افعله لما لم تفعله او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک اس حالت میں کی کہ آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے مارا نہیں، مجھے گھورا نہیں، میرے اوپر کبھی جبر نہیں کیا، کبھی مجھے برا بھلا نہیں کیا، مجھے گالی گلوج نہیں کی۔
یہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अपने महकूमों को और अपने मातहतों को और अपने खुद्दाम के साथ हुस्न सलूक किया करते। फरमाया अगर मैंने किसी काम को कर लिया तो आपने ये नहीं पूछा क्यों कर लिया, और किसी काम को नहीं किया तो ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं किया। वो खादिम रसूल हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे फरमाते हैं या बुनैया इन कदरता अन तुस्बिहा व तुमसिया वलैदा फी गश्शिका फी कल्बी का गश्शुन लियाहदिन फफअल, कि ये मेरे बेटे अगर तुम इस तरह सुबह शाम करो कि तुम्हारे दिल में किसी की तरफ से कीना, कपट, खोट, हसद और अदावत ना हो तो ऐसा कर लिया करो। और फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है। और फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ हो। तो गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर 100% अमल करना है। अगर किसी आदमी की जिंदगी में सुन्नत नबविया नहीं है, इत्तिबाए सुन्नत नहीं है, और खाली वो मोहब्बत के नारे लगाता है, मोहब्बत के गीत गाता है, मोहब्बत के कसीदे पढ़ता है, मोहब्बत के जुलूस निकालता है, और उसकी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, तो वो आदमी अपनी मोहब्बत में सच्चा नहीं। क्योंकि जो आदमी मोहब्बत करता किसी से वो अपने महबूब की अदाओं को, अपने महबूब के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाता है। एक अरबी शायर कहता है तासिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु लामरी इन्न हादा फिल फ़िआली बदीउ लौ काना हुब्बुका सादिक़न ला अताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु युतीउ, कि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हो और मोहब्बत का इजहार करते हो, मोहब्बत के कसीदे पढ़ते हो, मोहब्बत के जुलूस निकालते हो, मोहब्बत के नारे लगाते हो, मोहब्बत की महफिलें कायम करते हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हो। फरमाया ये चीज़ जिंदगी के अंदर बड़ी अनोखी, बड़ी अजीब और बड़ी हैरत अंगेज। फिर आगे फरमाते हैं लौ काना हुब्बुका सादिक़न ला अताअतहु, अगर तू मोहब्बत के अंदर सच्चा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता। इसलिए कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की इताअत किया करता है। तो मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मयार है आपकी सुन्नत से मोहब्बत, और आपकी सुन्नत से मोहब्बत होगी उस सुन्नत को ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना मामूल बनाने से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहमान मुकर्रम रसूल करीम কি ভাই দুরূদ শরীফ পড়বো না? শানে রাসালাতের মজলিসে এসে দুরূদ শরীফ কোথায় পড়বো বলেন? রসুল করিম সবাই পড়েন একটু। আমাদের এই মজলিসের সম্বর্ধন সরাসরি মদিনার সাথে হয়ে যায়, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? রসুল, কারণ দুরূদ শরীফ পড়ার সাথে সাথে তার নাম, তার পিতার নাম, জায়গা সহ ফেরেশতারা মদিনায় পৌঁছে দেয়। সুবহানাল্লাহ বাড়ি যে বললেন। তো রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিস তেলাওয়াত করছেন, হাদিসের এক শেষ অংশ, মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। বলেন যে এই হাদিস মুবারকের মাঝে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন না, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাতের সাথে যাতে মহব্বত ভালোবাসার দাবি করে, এই মহব্বত ভালোবাসার দাবির মূল ভিত্তি কি এই হাদিসের মধ্যে তার ভিত্তি বয়ান করছেন। শুধু মুখে দাবি করলে হবে না, মূল কি, কোন কাজ করলে রসুলের ভালোবাসা, বাস্তবিক ভালোবাসা হবে,
এই ভালোবাসার ভিত্তি মেয়ার বয়ান করছে। তারপর বললেন যে মেয়ার কীভাবে বলছেন এটা বোঝার জন্যে তার ঘটনা বললেন যে হাদিসের পুরো পিছনে একটা অংশ আছে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূল করিম বলেন, ইয়া বুনাইয়া ইন কাদারতা আন তুসবিহা তুমসি ওয়া লাইসা ফি কলবি গাশুন ফাফআল, হাদিসের সৌদি অংশ। তো তার মাঝে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে মাঝখানে কিছু হালত বয়ান করলেন যে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 10 বছর খিদমত করছেন। 10 বছর খিদমতের মাঝেই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সাথে কি ব্যবহার করছেন এটা হযরত হাদিসের দ্বারা বলছেন যে আমি 10 বছর রাসূলের খিদমত করছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 80 সিনিন, এই 10 বছরের মাঝে আমাকে কোনো সময় প্রহারও করেন নাই, কোনো সময় ধমকিও দেয় নাই, কোনো সময় আমাকে কটাক্ষ করেন নাই, এমনকি কোনো সময় কথা বলেন নাই এই কাজ কেন করলে এবং এই কাজ কেন করো নাই, এবং এই কাজ কেন করো নাই, এভাবে কোনো সময় আমাকে একটা ধমকিও দেয় নাই। সুবহানাল্লাহ। মরলে বলেন, মরার পরে বলবেন 10 বছরের মাঝে এই খাদেমকে কোনো সময় কেন করছে এ কথা বলেন নাই। তো মেহমান মুকাররম বলেন এই হাদিস দ্বারা আমাদেরকে একটা বড় শিক্ষণীয় জিনিস না জীবনের দ্বারা যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র আখলাক কি পর্যায়ে ছিল এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অধীনস্থদের সাথে খাদেমদের সাথে অধীনস্থর সাথে কীভাবে ব্যবহার করছেন, এই ব্যবহারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট। আমরা আমাদের কাজ চাকরের সাথে অধীনস্থদের সাথে এমনকি ছাত্রের সাথেও ছেলে মেয়ের সাথে আমরা কি ব্যবহার করি বলেন যে 10 বছর কোনো সময় এই লিমা সানাতা ও লিমা লাম তাসনা লিমা ফাআলতা ও লিমা লাম তাফআল গালিতেও দেন নাই, মারতেও দেন নাই, এবং কি রসুলের জীবনে কোনো সময় কোনো ছাত্রকে একটা বাড়ি দিয়েছেন, একটা থাপ্পড় দিয়েছেন, এমন কোনো প্রমাণ নাই। এই জন্য আমাদের জন্য শিক্ষণীয় এই হাদিসটা বিরাট একটা, যে আমরা যারা ওস্তাদ আমরা ছাত্রের সাথে কীভাবে ব্যবহার করব, আমরা যারা পিতা আমার ছেলেমেয়েদের সাথে কীভাবে ব্যবহার করব, আমরা যারা মালিক আমাদের অধীনস্থর সাথে কীভাবে ব্যবহার করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবাই বোঝাতে অভিজ্ঞান করেন। তারপরে এই হাদিসের মধ্যে বললেন রে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, এই বৎস তুমি সকাল বিকেল এভাবে কাটাও যে তোমার অন্তরের মাঝে কারো সম্পর্কে কোনো রকমের খোট, কোনো রকমের হিংসা বিদ্বেষ এবং কোনো রকমের দুঃখ কষ্ট যেন না থাকে, কোনো ব্যথা না থাকে, কারোর সঙ্গে হিংসা বিদ্বেষ না থাকে, পরিষ্কার। ইয়া বুনাইয়া ইন কাদাতা আন তুসবিহা তুমসি আলা কাফি গাশুন, কারোর সম্পর্কে কোনো রকমের কিছু না রাখ, দিল পরিষ্কার রাখো বা সোজা কথা। প্রত্যেকটা ইমানদার সম্পর্কে, প্রত্যেক মানুষ সম্পর্কে এবং মুসলিম হোক অমুসলিম হোক কারোর সম্পর্কে তুমি অন্তরের মাঝে কোনো রকম খোট রাখবে না, কোনো রকমের হিংসা বিদ্বেষ রাখবে না, পরিষ্কার রাখো, দিল পরিষ্কার রাখো। কেন বলেন যে এই দিল পরিষ্কার রাখা এটা আমার নবীর সুন্নত, দিলের সুন্নত এটা। আমরা তো শরীরের সুন্নত, খানা সুন্নত, পায়ের শোয়া সুন্নত বা বিভিন্ন সুন্নত আমরা জানি, কিন্তু কলবের সুন্নত কি, দিলের সুন্নত কি? দিলের সুন্নত হলো কারোর সম্পর্কে দিনের মধ্যে কোনো হিংসা বিদ্বেষ রাখা যাবে না, দিল পরিষ্কার থাকবে। শুধু খাদেম নয়, কারোর সম্পর্কে বলে যে এই দিলের পরিষ্কার রাখা, দিলের আখলাক পরিষ্কার, দিলের মধ্যে এরকমভাবে খোট না রাখা, হিংসা বিদ্বেষ না রাখা, এটা হলো রসুলের সুন্নত। ওয়াযালিকা মিন সুন্নতি, রসুল বলেন আমার এই সুন্নত। আর যে ব্যক্তি এই আমার সুন্নতকে ভালোবাসবে সে আমাকে ভালোবাসলো, যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ, একটু আসতে বলেন। আল্লাহর রসুলের সাথে জান্নাতে যাওয়ার জন্য বড় মাধ্যম হুব্বে রসুল, মুহাব্বত রসুল, রসুলের ভালোবাসা। আর রসুলের ভালোবাসার বড় মাধ্যম হল দিল পরিষ্কার রাখা, বড় একটা মেয়ার এটা। এই জন্য বলেন যে দাবিদার যে আমি রসুলকে ভালোবাসি দাবি করে, কিন্তু আমল নাই। রসুলের সুন্নত জাহেরের সুন্নত নাই, বাতিনি কলবের সুন্নত নাই। হিংসা করে, বিদ্বেষ করে, ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করে, এইভাবে একজন পিছনে গিবত, শেখায়াত, বদনাম, বিভিন্ন রকমের কটাক্ষ করার চিন্তা করে। বলতেছেন এটা তো ভালোবাসা, আমি মুখে দাবি করলাম, বাস্তবে দাবি করি না। বাস্তব না, এটা অবাস্তব, এটা আশ্চর্য।
এক শায়েরের কবিতা আমরা বলছেন এটা, যে আমি দাবি করলাম মহব্বত, রসুলের মহব্বত, কিন্তু আমি রসুলের খেলাফ করলাম, অনুসরণ করলাম না, নাফরমানি করলাম। এটা তো আশ্চর্য দাবি, এটা তো বাস্তব না। এবং পরবর্তীতে বললেন এই শায়েরের শেষ অংশে, লাউ কানা হুব্বুকা সাদিকান লাতাতাহু ইন্নাল মুহিব্বা লিমান ইউহিব্বু ইউতিউ। তুমি যদি বাস্তবিক রসুলের আশক হও, রসুলের সুন্নতের মোত্তাবে দাবি করো, তাহলে রসুলের প্রত্যেকটা ফুঙ্কুণ্ড সমস্ত সুন্নতের অনুসরণকারী হয়ে যাও। যদি অনুসরণকারী হতে পারো, তাহলে তুমি বাস্তবিক সুন্নতের ইত্তেবাকারী অনুসরণকারী হলে বাস্তবিক তুমি রসুলের আশেকে রসুল হবে। আর নাম দিল আশেক রসুল, কাজ হলো সব দুশ্মন রসুল। আছে না ভাইরা? এভাবে অনেক নাম দিয়ে কোনো কাম হবে না, নাম দিয়ে চলবে না। এই জন্য এটা আশ্চর্য। বলে যে রসুলের ভালোবাসা এটা মহব্বত, ভিতরে মহব্বত থাকতে হবে। রসুলের লেবাস, রসুলের পোশাক, রসুলের এতাত, মামলা মানে আবাদতের মাঝে, মামলার মাঝে, মাশারার মাঝে, রাষ্ট্রীয় পরিবেশনার মাঝে, সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন, সব ক্ষেত্রে রসুলের সুন্নাহ আছে না নাই? আর আসতে বলে না, আছে না নাই? সর্বক্ষেত্রে যখন পরিপূর্ণভাবে রসুলের অনুসরণকারী হবে, সে রসুলের পরিপূর্ণ আশেক হবে। তার রসুলের বাস্তবিক সে রসুলের ভালোবাসা, মহব্বত দাবিদার, যে মহব্বত দাবি করে সে মহব্বতওয়ালা হতে পারবে। এবং যে রাসূলের মহব্বতের দাবিদার এবং মহব্বতের ভালোবাসাওয়ালা হবে, আল্লাহ রসুল বলেন সে আমার সাথে জান্নাতে থাকতে পারবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করেন। एक और हदीस के अंदर एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करते हैं, और सवाल भी ऐसा अजीब कि जिसका जवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सवाल का जवाब किसी इंसान को आज तक बताया ही नहीं। वो सहाबी सवाल करते हैं, मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? जाहिर है हर मुसलमान यही जानता है, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने यही तालीम दी है कि अल्लाह आलम, क़यामत का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सवाल का रुख मोड़कर ये पूछा कि क़यामत के बारे में मत पूछो कब आएगी, ये बताओ क़यामत आ जाए तो उसकी कुछ तैयारी भी कर रखी है तुमने? कुछ तैयारी तुम्हारे पास है? मा आदत लहा, आपने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है? तो वो सहाबी कहते हैं, मा आदत्तु बिकसीर, और बाद रिवायात में मा आदत्तु लहा कबीरा सलातिन व सियामिन व सदक़तिन, कि मैंने क़यामत के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर रखी है। ना मेरे पास बहुत नमाजें हैं, ना बहुत रोज़े हैं, ना बहुत सारे सदका व खैरात हैं, ना बहुत से हज और उम्रे हैं, ना बहुत से एहतिकाफ हैं। किसी अमल पर मैं ये इत्मीनान से नहीं कह सकता कि ये अमल मेरे लिए बाइस नजात, ज़रिया नजात बन सकता है। कोई बहुत तैयारी क़यामत के लिए नहीं है। अलबत्ता एक अमल है, उस अमल की बुनियाद पर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मैदान हश्र में मेरा बेड़ा पार कर देंगे, मेरी मंजिल आसान कर देंगे। फरमाया, मा आदत्तु बिकसीर वलाकिन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। इस मोहब्बत खुदाबंदी और मोहब्बत नबवी के अलावा कोई सरमाया मेरे लिए दरिया नजात नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि इंसान क़यामत में मैदान हश्र में उन लोगों के साथ रहेगा जिनसे दुनिया में मोहब्बत करता होगा। हदीस में आता है, फमा फरिहल मुस्लिमूना बादा ईमानिहिम फरहहुम बिज़ालिका, कि सहाबा ईमान लाने के बाद या तो खुश हुए थे, और ईमान लाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी जो है उनको
इस अमल से हुई कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा लिअन्नहुम युहिब्बून अल्लाह व रसूलहू। जो कि वो सहाबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल थे, कामिल मोहब्बत रखते थे। जब हुजूर ने फरमाया कि इंसान क़यामत में मैदान हश्र में उन लोगों के साथ होगा जिनसे दुनिया में मोहब्बत करता होगा, तो सहाबा को इससे बहुत खुशी हुई। तो मोहब्बत पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरिया ईमान भी है, ईमान कामिल की अलामत भी है, और मैदान हश्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और आपकी रिफाकत और आपकी मुसाहबत का जरिया भी है। इसलिए ईमान वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत करनी चाहिए। एक और हदीस में एक सहाबी ने बड़े मजमे में दावा किया, इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्जुर मा तकूल, गौर करो क्या कह रहे हो, दावा बहुत बड़ा है तुम्हारा, उस दावे के मुताबिक खड़े उतरोगे नहीं उतरोगे। उसने फिर कहा इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे आपसे मोहब्बत। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया उन्जुर मा तकूल, गौर करो क्या कह रहे हो, सोच के बोलो, बगैर सोचे मत बोलो। मोहब्बत करना आसान काम नहीं है, मोहब्बत लफ्जों में नहीं होती है। जब कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो उसको बहुत सी चीजें झेलनी पड़ती। उसने फिर कहा इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, मुझे मोहब्बत है आपसे, 3 बार फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौका इन कुंता तुहिब्बीनी फ़ाइद लिल फ़क़्रि तिजफ़ाफ़ा, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है और वाक़यतन मोहब्बत करता है तो मुसलसल फ़क़्र के लिए तैयार रहो, मुसलसल फ़क़्र के लिए तैयार रहो। फ़इन्नल फ़क़्रा असरअ इला मन युहिब्बुनी मिनस सैरि इला मुंतहाहू, इसलिए कि फ़क़्र सबसे जल्दी दरायत करता है उस शख्स की, सबसे जल्दी जाता है उस शख्स की जानिब जो मुझसे मोहब्बत करता है। जैसे कि सैलाब, पानी का सैलाब अपनी मंजिल को चलता है दौड़ता हुआ, इसी तरह फ़क़्र मुझसे मोहब्बत करने की वाले की बात दौड़ कर जाता है। तो मोहब्बत करने में आदमी को बहुत से मसाइल से झेलना पड़ेगा। सहाबा किराम ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करके ये सब करके दिखलाया, अपना खानदान कुर्बान किया, अपना घर बार छोड़ा, अपनी औलाद को शहीद कराया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दामन को नहीं छोड़ा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ग़ज़वा बद्र के अंदर हैं तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके साहबजादे मुश्रिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहे। बाद में अल्लाह ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को तौफीक दी ईमान की, तो ईमान लाने के बाद कहते हैं कि अब्बा जान कई दफ़ा ऐसा मौका आया कि आप मेरी तलवार की जद में आ सकते थे, लेकिन मैंने ये सोच करके मेरे वालिद हैं अपनी तलवार के रुख को मोड़ लिया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तू मेरी तलवार के जद में आता मैं तो नहीं छोड़ता, चूंकि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त दुश्मन था, तू मेरा बेटा नहीं था। तो अल्लाह ताला कामिल मोहब्बत हमको अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। যে বলতেছেন মেহমান এক সাহাবীর ঘটনা, যে একজন সাহাবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মাতা সা, কিয়ামত কবে? এই প্রশ্ন বলতেছেন এমন একটা প্রশ্ন যে প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত রাসূল আল্লাহ কাকে দেন নাই। এটা কখন হবে কিয়ামত, এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না, এই উত্তর আল্লাহ দেন নাই। এই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন মা দাতালিস সা, কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছো? তুমি কিয়ামত বলতেছো তো, কিয়ামতের জন্য কি কাজ করছো, কি কাম? তো সাহাবী বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার অনেক নামাজ নাই, অনেক রোজা নাই, অনেক হজ, অনেক জিকির আজকে আমার নাই, বাকি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি একটা কাজ করি, এটা হলো আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, রসুলকে ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ পর বলেন। দেখুন বাস্তবিক ভালো, দাবিদার ভালো না, বাস্তবিক ভালো, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, রসুলকে ভালোবাসি।
তখন রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন না, তখন রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আলমারু মামান আহাব্বা, দুনিয়াতে যে যাকে বাস্তবিক ভালোবাসে, যে আল্লাহকে বাস্তবিক ভালোবাসে, রসুলকে ভালোবাসে, আল্লাহকে যে নাকি দুনিয়াতে যে যাকে ভালোবাসে, অলিকে ভালোবাসে, বুজুর্গকে ভালোবাসে, আল্লাহ ওলাদের ভালোবাসে, তার নেক আমলের কারণে যে যাকে ভালোবাসে আল্লাহ তাআলা তাকে হাসর ময়দানে তার সাথে হাসর ময়দানে উঠাইবে, তার সাথে তাকে জান্নাতে উঠাইবে। তো তুমি যেন আমাকে ভালোবাসো, আমার সাথে তোমার জান্নাত হবে, হাসর ময়দান আমার সাথে তোমার হাসর ময়দান, তুমি আমার সাথে জান্নাতে যেতে পারে, একসাথে উঠবো। সাহাবা কারাম এই ঘটনা শুনে, এ কথা শুনে এমন এমন আনন্দিত হয়েছেন, বলে যে ইমানের পরে এমন আনন্দিত আর কোনো কাজ হন নেই। এটা তো বলতেছেন যে রসুলকে ভালোবাসা এবং রসুলের সাথে ভালোবাসা, বাস্তবিক ভালোবাসা যদি হয়, ভালোবাসা কখন তারা যদি অনুসরণ যদি ঠিকভাবে হয়, সর্বক্ষেত্রে আমি যদি রসুলের অনুসরণকারী হয়ে যাই, তাহলে ইনশাল্লাহ রাজ হাসর ময়দানে আমার রসুলের সাথে আমার হাসর হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রসুলকে ভালোবাসা, বাস্তবিক ভালোবাসার তৌফিক দান করেন। এবং রসুলের সাথে আরেকজনের ঘটনা, এক সাহাবী বললেন, হুজুর আমি আপনাকে ভালোবাসি। রসুল তখন হুজুর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হুজুর মা তাকুল, তুমি কি বলছো চিন্তা করে বলো। আবার বললো, হুজুর আমি আপনাকে ভালোবাসি। চিন্তা করে বলো। আবার বল, তিনবার বলছেন। বলার পর বলতেন যে দেখো, তুমি যদি আমাকে ভালোবাসার দাবিদার হও, বাস্তবিক তোমার পিছনে বিভিন্ন সমস্যা আসবে, তুমি অনেক সমস্যার সমাধান, অনেক সমস্যা তোমার পিছনে ঘুরতে থাকবে। যে ইমানদার যারা রসুলের সুন্নতের অটল অবিচল থাকবে, তারা যেন জ্বলন্ত করলে হাতে রাখি, এই ফিতনার জমানা যেন জ্বলন্ত হাতে রাখি, তারা যেন দুনিয়াতে চলবে। তাদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, বিবাসাদীর জীবন, বিভিন্ন জীবনের মধ্যে, ব্যবসায়িক জীবন, সব জীবনের মধ্যে তাদের বিভিন্ন পরীক্ষা আসবে। এবং দরিদ্রতা পরীক্ষা করতে ঢল যেরকম নাকি নামিয়ে আসে উপর থেকে নিচে, পানি যেন প্রবাহিত হয়, তার সাথে পেরেশানি এবং দরিদ্রতা প্রবাহিত হবে। এই জন্য বলেন যে দাবিদার হলে চলবে না, বরং বাস্তবিক যদি মহব্বত বলা হয়। তো তারা একটা ঘটনা বললেন, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভালোবাসা কী পর্যায়ে ছিল, যে আল্লাহকে ভালোবাসতেন, রসুলকে ভালোবাসতেন কী পর্যায়ে, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বললেন যে ওনার ছেলে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর, উনি জঙ্গে বদরের পরে বলতেছেন, ইয়া রাসূল আব্বাজান, পরে উনি মুসলমান হয়েছেন। ওই সময় মুসলমান ছিলেন না, তো ওই সময় যুদ্ধের মাঝে আসছেন, ওই সময় পরে মুসলমান হওয়ার পরে বলতেছেন, আব্বাজান আমি আপনার সাথে বারবার সাক্ষাৎ হয়েছে, বারবার দেখা হয়েছে, আমি যদি চাইতাম আপনাকে হত্যা করতে পারতাম, আমার সুযোগ ছিল, যেহেতু আপনার আমার আব্বা, এই জন্য কাহারে তুই যদি আমার সাথে কোভিড অবস্থায়, ওই অবস্থাতে আমার সামনে পড়তি, আমি আল্লাহ রসুলের ভালোবাসায় তোকে হত্যা করে দিতাম। তা আল্লাহ রসুল ভালোবাসা ওই পর্যায়ে ছিল। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকেও হাকিকি আল্লাহর ভালোবাসাওয়ালা, মহব্বতওয়ালা বলেন আমিন। এবং এই মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করে নেন। আজকে রসুলের জন্য, শানের রিসালাতের জন্য আল্লাহ তাআলা এই মাহফিলকে আল্লাহ কায়েম করছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবাইকে সর্বক্ষেত্রে সুন্নতের জীবনযাপন করার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।